السلام علیکم ناظرین محترم کہا جاتا ہے کہ خدا نے آج تک ایسا کوئی مرض پیدا ہی نہیں کیا کہ جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ سویڈن کے مصنف، صحافی اور اسٹریٹجک تجزیہ کار برٹل لیٹنر نے چین بھارت تنازع کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ موجودہ کشیدگی کے حوالے سے اہم ترین انکشافات کیے ہیں، اور یہ انکشافات ایشیا ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے گئے ہیں کہ جس سے حالیہ بھارت پاکستان کی LOC اور LAC پر موجود کشیدگی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے، آخر اس کشیدگی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کی تہ میں چھپے ہوئے راز سویڈش صحافی نے دنیا پر واضح کیے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، اس اہم ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا آپ کو پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بھارت کی کٹر بندی سرکار جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کروا کر اور کلبھوشن یادیو جیسے بدبختوں کو ایران سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروانے کے لیے چین اور پاکستان کے سی پیک منصوبے کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے ہزاروں جتن کیے۔ بھارت کی ہندوتوا سرکار نے نہ صرف افغانستان میں اپنے کونسلیٹوں کے ذریعے سے کلبھوشن یادیو جیسے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گرد کارروائیاں کروائی، بلکہ بم دھماکے کروائے، اور یہاں تک کہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے طویل کرفیو نافذ کر کے پاکستان کو طیش دلانے کی کوشش بھی کی تاکہ پاکستان بھارت کے ساتھ یا تو جنگ میں الجھ جائے یا پھر دہشت گرد حملوں میں ایسا الجھ جائے کہ سی پیک کا گیم چینجر منصوبہ کبھی مکمل نہ ہو سکے، اور پاکستان معاشی میدان میں ترقی کا خواب اور خود انحصاری کی منزل کو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ کر سکے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ISI کا کلبھوشن یادیو کو 250 دہشت گردوں کے نیٹ ورک سمیت زمین بوس کر دینا اور اسے اٹھا کر پاکستان لے آنا، اور چین کا لداخ میں گھس کر قبضہ کرنا اور بھارتی ہندوتوا سینا کی درگت بنا دینا، چابہار بندرگاہ ایران سے چین اور پاکستان کا بھارت کا بستر گول کر دینا، بھوٹان کا بھارتی پانی بند کر دینا، نیپال کا بھارت کے ساتھ متنازع علاقوں میں گھس کر فوج بٹھا دینا، وقت کے ایسے بے رحم تھپڑ ہیں جو کہ بھارت ماتا کے گالوں کو مار مار کر ہر گزرتے دن کے ساتھ لال کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب سویڈن کے مصنف، صحافی اور اسٹریٹجک تجزیہ کار برٹل لیٹنر نے چین بھارت تنازع کے حوالے سے اہم ترین راز فاش کیے ہیں۔ ایشیا ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں جس میں سب سے اہم بات یہ کی ہے کہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ چین کے سپر پاور بننے کے لیے انتہائی لازم و ملزوم ہے، اور بھارت نے امریکہ کے کہنے پر اس میں رکاوٹ ڈالنے کی غلطی کر دی تھی اور سی پیک کو ناکام بنانے کی کارروائیاں بھی کی، جو کہ اس منصوبے کا آخری سرا ہے اور پاکستان کی گوادر بندرگاہ تک پہنچتا ہے۔ لہذا چین اب بھارت کو اس جرم کی سزا دینے کے لیے بھارت کی سرحدوں پر ان تمام تر جغرافیائی کمزوریوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے جو کہ بھارت کو نہ صرف درد پہنچاتی ہیں بلکہ اسے خوف اور وہم و گمان کے علاوہ اپنے وجود کے حوالے سے کشمکش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کی 7 ریاستوں کو ملانے والی 20 کلومیٹر کی مختصر پٹی اور ایک ایسا گلیارہ جس پر چینی فوج کا اتنی بڑی تعداد میں خطرناک ہتھیاروں اور جنگی طیاروں کے ساتھ بیٹھ جانا، نیپال کو سیاچن کے ایک راستے پر بٹھا دینا اور خود لداخ میں چین کا بیٹھ جانا، بھارتی سینا کو گھیر لینا، صرف یہی نہیں بلکہ اروناچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گھس کر اب وہاں میکشی نامی جدید ترین بختربند گاڑیوں اور لائٹ ویٹ ٹینکوں کو سینکڑوں کے حساب سے تعینات کرنا تاکہ لڑائی کے دوران سنگلاخ پہاڑوں اور چٹانوں پر
ये लाइट टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बरक रफ्तारी से सफर करती रहे और दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दें। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय सरहद के करीब भूटान एयरबेस पर चीन ने दुनिया के जदीद तरीन 5वीं जनरेशन के लड़ाका तैयारे J-20 तैनात किए हैं। बहुत भारी तादाद में तैनात होने वाले J-20 तैयारे किसी भी वक्त भारत के 7 सरहदी सूबों पर खतरनाक बमबारी के मकसद के लिए तैनात किए गए हैं। स्वीडिश तज्जियाकार के मुताबिक चीन भारत के अनगिनत बातचीत की दरख्वास्तों पर सिर्फ दिखावे के लिए भारत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुआ है, लेकिन जब तक CPEC पाकिस्तान में तैयार नहीं हो जाता, चीन भारत को इसी तरह मसाइल में उलझाए रखेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जब से अफगान बॉर्डर से फारिग हुआ है, पाकिस्तान की पूरी फौज भारतीय सरहद पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज भारत के साथ बड़ी सख्ती और बेरहमी से निमट रही है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की अहमकाना पॉलिसियों ने भारत को 2 एटमी ताकतों के भंवर में फंसा कर रख दिया है और अब भारत के पाकिस्तान के खिलाफ पानी के हथियार को इस्तेमाल करने के हवाले से भी चीन ने बंदोबस्त कर लिया है। और वो चीन से ब्रह्मपुत्रा की नदी, जो कि भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगियां वाबस्ता किए हुए है, चीन इस पर न सिर्फ डैम बनाता जा रहा है बल्कि इस पानी को मुकम्मल तौर पर भारत से मोड़ने का मंसूबा भी वाज़े कर चुका है। अगर भारत पाकिस्तान के पानियों पर रोक लगाने की कोशिश करे तो चीन भी इस बड़े मंसूबे का आगाज कर देगा। लिहाजा ये तमाम तर वो अवामिल है जो कि भारत को एक अजीबो गरीब से खौफ और कशमकश में मुब्तला किए हुए हैं, जिसकी वजह से भारत को इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को मेंटेन करना भी मुश्किल होता जा रहा है। यानी भारत की समझ में यही नहीं आ रहा कि वो आया चीन के साथ दुश्मनी करे या उससे माफिया पहले मांगे, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे या फिर पाकिस्तान से ताल्लुकात को मुनासिब अंदाज में मुनासिब लेवल पर लेकर आए। वो अमेरिका की आशीर्वाद से चीन को आंखें दिखाए या फिर अमेरिका को टाटा बाय बाय करके फारिग कर दे। लिहाजा इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार सर जोड़कर सिर्फ इसी मसले में फंसी हुई है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान भारत माता एक सैंडविच की तरह फंस चुकी है और अब इससे निकलना इतना आसान काम नहीं है, जिसे कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सलाहकारों और चीन के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। और ये तमाम तर आर्टिकल एशिया टाइम्स में भी छपा है, जिसमें स्वीडिश सहाफी ने इन तमाम तर बातों का इजहार किया जो कि चीन के दौरे पर गए हुए थे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी मुआशी मुश्किलात को खत्म करने के लिए आसान और तेज रफ्तार रास्ता तलाश कर रहा है। अगरचे CPEC एक बहुत ही जबरदस्त बूस्ट होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए, लेकिन जब तक CPEC तैयार होकर फंक्शनल नहीं हो जाता, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसे मामलात और माशी नमू की इस्लाहात पर काफी काम कर रहा है, जिसके समरात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मईशत में नमूदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में एक मजबूत मुआशी साख हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। और शायद यही वो वक्त होगा जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होकर जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए जबरदस्त इकदामात उठाएगा, जिसके लिए बड़ी बेचैनी और बेसब्री से पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तान के रहने वालों और तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।